Afternoon, children. Now, today you are having a EVS subject. So, all of you be ready for the class. Today, let us start the lesson. Already we have started the lesson. Yesterday we have started the lesson. Judgment of the Owl. So, all of you be ready with your textbook. Lesson number 3, that is judgment of the owl. Judgment of the owl. So, heading judgment of the owl. This side. Judgment of the owl. Previous. I think all of you are ready with your textbook. Open page number 19. Judgment of the owl. I think all of you can see here. So page number 19 and 20. Yesterday I was telling about the lesson about who is greater. Whether there was argument among or between mango tree and soil. Mango tree and soil. There was argument between whom? Argument between mango tree and soil. Understood? So both were discussing. Both were discussing that mango tree was telling that I am great, and soil was telling I am the great. Understood? There were argument, means vada vivada, what we call there was argument between mango tree and the soil. And lastly it was decided by the owl that both are important. Understood? Both are important for us. Means without mango tree we cannot live. And where does mango tree grows? It grows in the soil. Understood? So mango tree we depend on plants for our food. We depend on for our food on the plants. So we get our food from the plants. So mango tree gives us fruits. But where does mango tree grow? It grows in the soil. Mango tree grow in the soil. So we need both of us. We human beings, plants, we human beings and animals. We need both the mango tree and also the soil. Understood? We directly depend on mango tree. Now direct again mango tree dinda fruit ತಗೋತೀವಿ. ಆದರೆ mango tree ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? Soil ಒಳಗೆ. Understood? We are now direct mango tree dependent. Mango tree soil dependent. Understood? So without soil mango tree cannot grow. Without mango tree we cannot grow. Understood? ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. Understood? ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು? Soil ಇಂದ soil ಬೇಕು, mango tree ಬೇಕು. Understood? Where soil is going? In the where mango tree grow? In the soil. So both are important for us. Understood? Both things are important for us. And already you have written the examples
that for living things and non-living things. Yesterday we have written the examples for both what are examples for living things and examples for non-living things. Understood? Yesterday you have written already. It is here both are important. Both mango tree and this soil both are important for us. So now living beings and yesterday I was telling given living things and non-living things. Non-living things. So living things are non-living things. So living things I told you yesterday, that is plants, animals, birds, insects, and human beings, man. These are the examples for living beings. These are examples for living beings. Here now EX is means examples. Examples are in the science or in EVS. Examples are very important in science or EVS. These examples are very important. Without examples, you cannot understand. Now, what is this example? Example means plants. Andre ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೊಣಗಳು, ಮ್ಯಾನ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್, ಏನಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಂಗ್ಸ್. Understood? We all belongs to living beings because we have certain characters. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ ಯು ಗ್ರೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. Understood? But we cannot see. Understood? We every day we will be growing but we cannot see. Understood? Now ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯೋದು. ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್, ನೀವು ಗ್ರೋತನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಪ್ಲೇಯಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದಾಗಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಾವು ಕೀಪ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅರೇಂಜ್ in now arrange the photos like this way in the now even you are in the playom photo and the first standard photo, second standard, third standard. You keep the photo here. You keep your photos, playom photo, first standard photo, second standard photo, third standard photo, and look how you look. You will be little every year you feel you will be growing. Understood? There will be growth in every year or every day there will be growth, but you cannot see them. But you can see the difference in by keeping the arranging your photos. You can see your growth. Growth andre ಬೆಳವಣಿಗೆ. Now examples for non-living things. They are same. So you know book. It is non-living. Non-living. ಅಂದರೆ ಇದು ಬೆಳಿತೈತಿ, ಇದು ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. Will the book grow? Will this book will grow? Book ಬೆಳಿತೈತಿನ? ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಐತಿದ್ರು. This is the book. Will it grow? ಇದು ಬೆಳಿತೈತಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. So book is example for non-living. Next, chair. CHAIR, chair. Chair will grow. This chair is there. So will it grow? It will not grow. Chair will not grow. Understood? Now take a duster. This is duster.
Understood? This is duster. Will it grow properly? Now, so this is the duster. Will it grow? It will not grow. So this is also examples for duster is also example for non-living. So this is the duster. It is example for non-living. Then also next what? Book, chair, duster, and a stone. Take stone. ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಬೆಳಿತೈತೆ ನೋಡಿರಿ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲ. Stone will not grow. So stone is also example for non-living. Now take what? Wood will be ಕಟ್ಟಿಗೆ. So this is a wood. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ wood. Wood ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋ? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಈಟ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್? ಇದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬುಕ್, ಚೇರ್, duster, stone, wood. These all are examples for non-living things. Non-living things. And these are examples for living beings. Understood? So now let me show you the pictures yesterday, which are what are living things and what are non-living things. Now observe page number 22 here. Observe page number 23. You can see here. Compare the pictures given below here. Now see here. You can see before and after. See here. Before and after is given here. And this is the plant. This is also plant. This is also plant. Understood? So all the students sit properly and observe. First sit properly and observe. Always in a camera you must be. Sujan, you are now. See, you are very good boy. You are, and today I am seeing you. I am happy because you are attending the class. Understood? Now. See, if you sit attentively, you can silent ಕೂಡ ನಿನಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಇದು ಆಮೇಲೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಬೇರೆ ಐತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೃಜನ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಏನೈತಿ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಐತಿ. ಹೌದು? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಐತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ದಿನಾಲೂ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಇದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಬೆಳಿತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ತೋರ್ಸಾಗತೈತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೆಳಿತೈತಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೃಜನ್? ಇದು ಬೆಳೆದತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲು ಬೆಳೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೆಳೆದತಿ. ಫ್ಲವರ್ ಬೆಳೆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೋತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬುಕ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬುಕ್. ಇವೆರಡು ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಬುಕ್ ಬೆಳಿತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಐತೇನ, ಬದಲಾವಣೆ ಐತೇನ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ ಅಂದಾಗ ಇದು ಬುಕ್ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೈತಿ. ಇದೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣದೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗೈತಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೋತ್. GROWTH. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇರ್ ಬೆಳಿತೈತೇನು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಚೇರ್ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲೋ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಅದಾವೆ, ವುಡನ್ ಚೇರ್ ಅದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾವೇನು? ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೇರ್, ಇದು ಚೇರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ವುಡನ್ ಚೇರ್. ಇದು ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಬುಕ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಚೇರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್.
ಮತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಚೇರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಚೇರ್ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅನಿಮಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಐತಿ ಇದು. ಚೇರ್ ಬೆಳಿತೈತೇನು, ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಳಿತಾವೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇರ್, ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲ ಬಿಗ್ ಗರ್ಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿಗಳ. ಹಾಂ, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಇದ್ಲು, ಈಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ಲು, ಈಕಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಯಾಳ. ಹಾಂ, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಬೇಬಿ, ಶಿ ಈಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಈಕಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಇದ್ಲು, ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಯಾಳ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್. ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಗೈತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೃಜನ್, ನೀನು ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋ. ಹಾಂ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ತಿಳಿಲಾರ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಐತಿ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಬಿ ಬಿಕಮ್ ಗರ್ಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಗ್ರೋತ್. ಸಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ ಗ್ರೋ, ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಳಿತಾವೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾವೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ನಾವೆಲ್ಲ, ನೀನು ಲಿವಿಂಗ, ನಾನು ಲಿವಿಂಗ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಐ ಶೋ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಹಾಂ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗರ್ಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಸಿ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾಳ, ಊಟ ಮಾಡತ್ತಾಳ. ಸುಜನ್, ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಹಾಂ, ಇವನು ಈಕೆ ಊಟ ಮಾಡತ್ತಾಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೃಜನ್. ಇವನು ಯಾರು, ಸೃಜನ್. ಸೃಜನ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ, ಇವನು ಸೃಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಂ, ಸೃಜನ್ನ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನ, ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾಣಿಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾರು, ಸೃಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಹಾಂ, ಸೃಜನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೃಜನ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅದು ಫುಡ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹೆನ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌ ಈಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾವಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಹೆನ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಕೌ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗರ್ಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಹೆನ್, ಕೌ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿತೀರಿ, ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಿತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ನೈಟ್, ತ್ರೀ ಟೈಮ್ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಇದತ್ರ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಆಕೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹಾಕಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿ, ಬೆಳಿತೈತಿ, ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬೆಳಿತೀನ, ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿದು ಹೆಣ್ಣು, ಅದು ಕಾಳು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಿತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಕೌಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನ ನಿನಗತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್. ಕವಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್. ಅದು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹುಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫುಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನು ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಊಟ. ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಊಟ. ಸೊ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಲಿವ್. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಲಿವ್. ಏನು ಬೇಕು, ಪ್ರೋಜ್ ಏನು ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಊಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹಿಯರ್
page number 20, 23 here. Now this is a woman, ಲೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಕುಂತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇನು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಬರ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೀ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೀ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪೂರ್ವಜ ಮತ್ತು ಸೃಜನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತಿ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಿ, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಾಗಿಲ್ಲೋ ಈಗ ನೀವು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲೋ. ಅದೇ ಥರ ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೈಸ್. ಮೊದಲು ಸಣ್ಣಿತ್ತು, ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕವ್ವ ಮೊದಲು ಅದು ಕವ್ವ ಏನು ಇದು ಮರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕೈತೆ ನೋಡಿ, ಮರಿ ಇದ್ದದೇ ಕವ್ವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಕವ್ವಿನ ಮರಿ ಯಾವುದು? ಇದು ಕವಿಗೆ, ಇದು ಅದ್ರ ಮರಿ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಕ್ಕೇನಂತೇಳಿ? ಚಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಚಿಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಚಿಕ್ಕನ್ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಮರಿಗೆ ಚಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು. ಅವು ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡದು ಅವು ತಾವು ಸಹಿತ ಹೆಂಗೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾವೆ. ಪೂರ್ವಜ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿ ಮದರ್ ಕೋಳಿ ನೋಡಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಸಹಿತ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾವೆ ನೆಲದಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೋಳಿಗೆ ಅದರ ಮರಿಗಳಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಕರು ಇದು. ಆಕಳಿಗೆ ಕರುಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಕರು ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ, ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡ, ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಿತ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಮದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕುಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಗು ಐತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗು ಐತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಲೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಇದು ಆಕಳು ಮರಿ ಹಾಕ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಣ್ಣ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಮರಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ನೆನಪಾಗಿ ಇಟ್ಟುವರಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೇನಾಗ್ತಾವೆ? ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲೋ, ತತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲೋ, ಆ ತತ್ತಿಯಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಿ? ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅವ ದೊಡ್ಡ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡದಿಂದ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? ಕಾಯಿ ಫ್ರುಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಗಿಡದಿಂದ ಫ್ರುಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲೋ. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಒಳಗೆ ಏನು ಬೆಳಿತಾವೆ? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೂಟ್. ಮಾವಿನ ಗಿಡದಾಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಾವಿನಕಾಯ್ದೊಳಗೆ ಏನೈತಿ? ಸೀಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬೀಜ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಬೀಜದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಡ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಟ್ರೀದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಆ ಟ್ರೀದಿಂದನೇ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ, ಸಣ್ಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸೀಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಸೀಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಜೋಳದ ಗಿಡ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳು ಇರ್ತಾವೆ? ಒಂದು ತೆನೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಸೀಡ್ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಆ ಸೀಡ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೆಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಇದೇ ಥರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬೀಜ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಬೀಜ ಅಂದರೆ ಜೋಳ, ಗೋಧಿ ಅವನ್ನ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಅವಾಗಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬೆಳೀತೈತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೋಳ ಕಾಳದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೆನೆಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ ತೆನೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳು ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತೀವಿ ನಾವು? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಬಿ ನಾವು ನೋಡಾಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಲೇಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಬೇಬಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ಬಿಗ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಕೌ, this young ones grow into cow and hen give birth to young ones. Understood?
ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮರಿಗಳು ಹಾಕ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಸಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲೇ ಪೂಜಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಪೂರ್ವಜ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಇವು ಸೃಜನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋದು. ಸೃಜನ್ ನೀನೇ ಕುಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ. ಇಲ್ಲೇ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನ? ಕುಂತ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನು ಏನು ಮಾಡತ್ತಂದರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಸತ್ತಾನ. ಈಗ ನೀನು ಕುಂತಿ ಆದರೆ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್, ಉಸಿರಾಡ್ಸಾಕ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಕಾಣಿಸತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೃಜನ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈಗ ಇದು ನೋಡೋದು, ಬಾಯ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನು ಉಸಿರಾಡ್ಸಾಕ್ತಾನ. ಅದೇ ಥರ ಅವನು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬರಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಲೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಿಸೋದು. ನೀನು ಸಹಿತ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಶ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಇದು ಮೀನು ನೀರಾಗ ಈಸ್ತತಿ, ಆದರೆ ಅದು ಸಹಿತಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಅದು ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತೈತಲ್ಲಿ. ಫಿಶ್ ನೀರಾಗ ಈಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೈರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಿತ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಿಸೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 4 characters of living beings. Here, let me give the examples. These are the examples for living beings and non-living beings. Now, let us give the characters of living beings. Let us see which are the characters of the living beings. Now, first I'll give only last 10 minutes are there. Sit properly. And first point, characters of living beings. First one, characters of living beings. Characters of living beings. Characters of living beings. Write here properly. Characters of living beings. Characters of living beings. Then what are the characters of living beings? Living beings is the characters say now. First one. The first option. Living beings grow. So here also ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತಿ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫ್ಲವರ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದು ಬಿಗ್ ಐತಿ, ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟು ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರೋ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತಿರಲ್ಲ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ living beings grow. Living beings grow. You also open your classwork and write down this. You barcode it. Write in your classwork. Sujan, write in your Purvaj. You also write. All of you write heading characters of living beings and also write living beings grow. Living beings grow. Second one,
Second one, living beings need food. Living beings need food. Living beings need food. This is the second one. So write down. First one, living beings grow. Second one, living beings need food. Living beings need food. Living beings need food. First one, second one. Third one. Living beings respire. Living beings respire. Living beings respire. Fourth one. Living beings give birth to living beings give birth to young ones of the same kind. Living beings give birth to young ones of same kind. ठीक है सुजन राइट Living give birth to young ones of same kind.